کسی کو کامیاب ہونے کے لیے ایک کوٹ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا، آپ لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ کامیابی کی جو پہلی علامت ہوتی ہے یا جو کامیابی کی پہلی علامت مانی جاتی ہے وہ ہے صبح جلدی اٹھنا، یا صبح جلدی سویرے اٹھ کے اپنے ضروریات سے فارغ ہو کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی تعلیم میں یا اپنے کاموں میں مصروف کر دینا، صبح اٹھ کے عبادت کرنا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی آپ کی زندگی میں جو بھی مصروفیات ہیں ان کو جو ہے وہ مکمل کرنا۔ تو یہ کوٹ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کا کہ کامیابی کی جو پہلی علامت مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے صبح جلدی اٹھ کے جو ہے وہ اپنے کاموں کو پورا کرنا۔ اسی لیے آپ کی جو کلاسز ہے وہ ارلی مارننگ ہوتی ہے تاکہ آپ لوگ پورے دن کے اپنے شیڈیول کو جو ہے وہ تیار کر لیں۔ اور آج جو ہے وہ ہماری کلاس میں ہم لوگ بات کریں گے اردو کی ابتدا کے متعلق نظریات، ٹھیک ہے، یعنی کہ اردو کی جو ابتدا ہوئی ہے اس میں کن کن لوگوں نے جو ہے وہ اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، کس کتاب میں کی ہیں اور اس کتاب کی کیا کیا خصوصیات ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آج کی اس کلاس میں ہم لوگ کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر تو سب سے پہلے ہم لوگ لکھتے ہیں نظریات میں میر امن کا، کس کا؟ میر امن کا۔ میر امن کا قول ہے کہ اردو کے حوالے سے کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی، اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے یا دور میں اس نے فروغ پایا۔ یہ کس کا قول ہے؟ یہ ہے میر امن کا۔ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے زمانے میں اس نے فروغ پایا۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ شاہ جہاں کے دور میں ہم نے اردو کو اردو معلیٰ کہا، جو کیا ہوتی ہے؟ شاہی زبان ہوتی ہے یا فوج کی زبان ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ قول ہے میر امن کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے محمد حسین آزاد کا۔ ان کی ایک تصنیف ہے جس کا نام ہے آب حیات، آب حیات۔ کب لکھی گئی ہے؟ 1880 میں لکھی گئی۔ آب حیات 1880 میں لکھی گئی ہے، اور یہ کہاں سے شائع ہوئی تھی؟ اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ سے، ٹھیک ہے۔ اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ سے۔ اگر آپ لوگ راجستھان پبلک سروس کمیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ کتاب آپ کے نصاب میں ہے، آب حیات اردو اکادمی لکھنؤ سے۔ کب شائع ہوئی؟ 1880 میں۔ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو 5 ابواب پر مشتمل ہے، یعنی کہ اس میں 5 ابواب ہیں۔ کتنے ابواب ہیں؟ 5۔ اور ان 5 ابواب میں کتنے شعرا کا ذکر ہے؟ تو 29 شعرا کا ذکر ہے، یعنی کہ آب حیات میں 29 شعرا کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں کہ آب حیات کیا ہے، تو آب حیات تاریخی کتاب بھی ہے اور یہ پہلا تذکرہ بھی مانا جاتا ہے، ٹھیک، یہ پہلا تذکرہ بھی مانا جاتا ہے کیونکہ تنقید کی ابتدا تذکروں سے ہوئی ہے، تو یہ ایک تاریخی کتاب بھی ہے اور یہ ایک تذکرے والی کتاب بھی ہے آب حیات۔ اور یہ اتر پردیش اردو اکادمی لکھنؤ سے 1880 میں شائع ہوئی۔ ایک سوال اور آتا ہے کہ اس کا انگلش میں ترجمہ کس نے کیا آب حیات کا؟ تو انگلش میں ترجمہ کیا ہے؟ فرانس ڈبلو پریچ نے، PRICHETT، فرانس ڈبلو پریچ نے جو ہے اس کا کیا کیا؟ انگلش میں ترجمہ کیا ہے آب حیات کا، جس میں اس کی جو مدد کی ہے ان کی فرانس ڈبلو پریچ کے شمس الرحمان فاروقی نے آب حیات کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے مدد کی ہے۔ کس کی مدد کی تھی؟ ڈبلو فرانس پریچ کی۔ ایگزام میں اکثر جو ہے یہ سوال آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے اس کے بعد اس تصنیف میں کیا قول ہے اردو کی جائے پیدائش کے تعلق سے، اور وہ ہے اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے، اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، ٹھیک۔ یہ قول ہے آب حیات کی تصنیف آب حیات میں محمد حسین آزاد کی۔ اور میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ برج بھاشا کون سی زبان ہے، تو آپ کو پتا ہوگا یہ مغربی ہند کی زبان ہے، مغربی ہند کی۔ اور میں نے یہ بھی پڑھایا تھا کہ مغربی ہند کی 5 زبانیں ہیں، وہ 5 بولیاں ہیں: کھڑی بولی، بندیلی، کرنولی، برج بھاشا اور ہریانوی۔ اور اس کو 2 ادوار میں تقسیم کیا گیا تھا، او کی اور آ کی۔
تو مجھے بتائیے ब्रज भाषा किस में आती है, ऊ में आती है या आ में आती है? ऊ में आती है या आ में आती है? देखते हैं कौन बच्चा सही जवाब देता है सबसे पहले। बिल्कुल महमूद अली ने दिया है एक जवाब, हालांकि वो गलत है। और कोई बच्चा बताएं। आ की बेटा आवाज देता है खड़ी बोली, और आ की आवाज देता है आपके लिए हरियाणवी। खड़ी जबान जो आ की देता है वो देता है खड़ी बोली और हरियाणवी या जाटू। बाकी जो तीन है ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी, वो किसकी आवाज देते हैं? ऊ की आवाज देते हैं। तो ये वाला कॉल हुआ हमारा मोहम्मद हुसैन आजाद के ताल्लुक से। इसके बाद नेक्स्ट लिख देते हैं, नेक्स्ट कॉल लिखते हैं हम हाफिज महमूद शिरानी का। हाफिज महमूद शिरानी, इनकी एक तसनीफ है जिसका नाम है पंजाब में उर्दू। क्या है? पंजाब में उर्दू। ये भी बहुत अहम तसनीफ है पंजाब में उर्दू। कब लिखी गई? 1928 में लिखी गई। और ये कहाँ से शाये हुई? ये शाये हुई लखनऊ से। और लखनऊ से भी कहाँ से शाये हुई है? मकतबा कलियां से। मकतबा कलियां से। ये कहाँ पर है? ये है बशीरतगंज में, और बशीरतगंज लखनऊ में। दबिस्तान ये लखनऊ से शाये हुई है, मकतबा कलियां से, बशीरतगंज से। और इसका जो इंतसाब है, यानी कि ये जो डेडिकेट की गई है हाफिज महमूद शिरानी की तसनीफ, इसका जो इंतसाब है, इंतसाब कहते हैं किसी को डेडिकेट करना, तो ये की है मखदूम खान बहादुर, मखदूम खान बहादुर, मखदूम खान बहादुर सर शेख अब्दुल कादिर, सर शेख अब्दुल कादिर। ठीक, ये एक प्रोफेसर थे, और हाफिज महमूद शिरानी ने जो है वो पंजाब में उर्दू 1928 में लखनऊ से शाये की, और इसका इंतसाब यानी कि इसका जो डेडिकेट किया वो किया मखदूम खान बहादुर सर शेख अब्दुल कादिर को। ये क्या है? पंजाब में उर्दू जो है तसनीफ है हाफिज महमूद शिरानी की। और एग्जाम में देखो यहाँ से सवाल आता है कि इसका ईयर बताइए, तो ईयर जो है मैंने आपको लिखवा दिया 1928 में। ठीक है, और इन्होंने जो अपना नजरिया पेश किया है वो क्या है कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, जिसके लिए इन्होंने दो दलाइल पेश किए। पहला जो दलाइल पेश किया वो किया तारीखी एतबार से, और दूसरा किया लिसानी एतबार से। तारीखी एतबार से कैसे किया? आपको पता है कि ये जो पंजाब का इलाका है जिसको हम पंजाब कहते हैं, यानी कि 5 नदियों का मुल्क या 5 नदियों का वतन कहते हैं, क्योंकि पन का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है दरिया, तो 5 दरिया हैं इसमें। तारीखी एतबार से आपको पता होगा कि जैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध के रास्ते ही आया था, और सिंध कहाँ पड़ता है? पंजाब में। इसी के अलावा महमूद गजनवी आप लोगों ने सुना भी होगा, आपने नाम भी सुना होगा, जो कहाँ से आया था? गजनी से आया था, और उसने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए थे, 17 बार हमले किए थे। तो इसीलिए पंजाब में महमूद गजनवी आया, और 1022 ईस्वी में उसने जो है वो अपना कैपिटल या अपनी हुकूमत जो है वो किसको बनाया? पंजाब को बनाया। और इसके बाद यहाँ पर जो है उसने क्या किया? काम किया, और यहाँ पर जो है उसने अपनी बसावत को, अपने लोगों को यहाँ पर कायम किया। और उसके कुछ साल बाद यहाँ पर जो है उसने एक शहर था या एक कस्बा था जिसका नाम था लाहौर, जिसका पुराना नाम था महमूदपुर। लाहौर का पुराना नाम था महमूदपुर। ठीक है, और फिर उसको जो है उन्होंने पंजाब से अपना जो दारुल सल्तनत था उसे चेंज करके किसको बना लिया? महमूदपुर को बना लिया। तो अब जो उनका मरकज था या उनकी कैपिटल थी वो पंजाब से कहाँ पर आ गई? वो आ गई आपकी लाहौर में। कब? 1025 में, 1025 में। और उसके बाद आपको पता है कि उसके आसपास ही जो है वो क्या हो गया? महमूद गजनवी की इंतकाल हो गया, और महमूद गजनी जो है वो फौत हो गया। लेकिन उसके जो हुक्मरान थे, गजनी हुकूमत के जो हुक्मरान थे, जिन्हें हम गजनवी कहते हैं, उन्होंने हिंदुस्तान पर तकरीबन 170 साल क्या की? हुकूमत की। तकरीबन 170 साल हुकूमत की। और आपको पता है गजनवी के बाद हमारे पास एक और आता है, वो आता है मोहम्मद गोरी, जिसने जो है वो क्या लड़ा? तेराइन का युद्ध लड़ा, तेराइन की जंग लड़ी 91 में और 92 में। और इसके बाद 1193 में मोहम्मद गोरी ने अपने जो सल्तनत है, यानी कि जो महमूद गजनवी से मोहम्मद गोरी के पास ट्रांसफर होकर आई, और तेराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। और पृथ्वीराज चौहान भी कौन सा हारा था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड हारा था। मोहम्मद गोरी पहले 91 में हारा और 92 में जीत गया तेराइन में। तो उसके बाद मोहम्मद गोरी ने अपने गुलाम, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, को अपना क्या बनाया? उत्तराधिकारी बनाया, अपना सक्सेसर बनाया, अपना जानशीन बनाया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही अपनी जो राजधानी थी, जो गजनवी ने या गजनी ने लाहौर बना रखी थी, उसको कहाँ पे ट्रांसफर कर लिया? उसको ट्रांसफर कर दिया दिल्ली में।
اس کو ٹرانسفر کہاں کر لیا؟ دہلی میں، اور ایک نئے ونش کی یا ایک نئے دور کی شروعات کی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں غلام ڈائنیسٹی یا غلام ونش یا غلام دور۔ وہ تاریخ کا حساب ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اردو دہلی کیسے پہنچی۔ تو جو پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی نے بتایا ہے نظریہ، یہ تاریخی اعتبار سے بتایا ہے، جو میں نے آپ کو یہ تھوڑا سا بھی چیزیں بتائی ہیں۔ لسانی اعتبار سے کیا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پنجاب میں جو ہے وہ پہلے پنجابی بولی جاتی تھی، اور پنجابی کا اور اردو کے جو الفاظ ہیں تقریباً 60% ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں، مذکر ہو مؤنث ہو، ٹھیک ہے، اسم ہو ضمیر ہو، سارے جو ہیں وہ ایک طریقے سے ہی بولے جاتے ہیں۔ اگر میں اگزامپل کے طور پہ آپ سے کہوں، پنجابی میں کہا جاتا ہے منڈا، ٹھیک ہے، منڈا، اور اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ لڑکا۔ اسی کی طرح سے اگر ہم پنجابی میں بات کریں تو اس میں کہا جاتا ہے چنگا، اور اردو میں کیا کہا جاتا ہے؟ اچھا۔ ہم کہتے ہیں کڑی، یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ لڑکی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بعد میں الف الف یا الف الف اور یا، یعنی کہ اگر ہم انہیں لسانی اعتبار سے دیکھیں تو چیزیں کیا ہیں پنجابی میں اور اردو میں بہت ساری کیا ہیں مشابہت ہیں۔ اس لیے حافظ محمود شیرانی نے پنجاب میں اردو میں دو طریقے سے اپنے نظریے کو پیش کیا ہے۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا تو یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی تاریخی پس منظر ہیں محمود غزنوی سے لے کے اور محمد گوری تک، حالانکہ محمود غزنوی سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آئے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا ایک نام الپتگین، ٹھیک ہے، الپتگین کے بعد آیا تھا سقب الدین یا سبتگین، ٹھیک ہے، سبتگین کے بعد آیا تھا محمود غزنوی۔ یہ ایک پورا زمانی ترتیب ہے جو یہاں پر آئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے بس یہ کہ محمود غزنی جو ہے وہ اندر تک آیا، حالانکہ پنجاب میں اردو حافظ محمود شیرانی سے پہلے بھی ایک نظریہ جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ وہ کس نے کیا تھا؟ وہ کیا تھا؟ شیر علی خان شرخس نے۔ یہ بھی ایک محقق تھے۔ حافظ محمود شیرانی سے پہلے بھی انہوں نے بتایا تھا کہ پنجاب میں اردو پیدا ہوئی ہے، پنجاب میں اردو پیدا ہوئی ہے، اور یہ بات انہوں نے کن میں کہی؟ ان کا ایک تذکرہ تھا جس کا نام تھا اعجاز سخن، اعجاز سخن، یہ ان کی تصنیف تھی شر علی خان شرخس کی، اور ان کا تذکرہ تھا اعجاز سخن۔ یہ حافظ محمود شیرانی سے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وہ اس نظریے کو جو ہے وہ پیش کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ شر علی خان شرکس کے بعد ایک ہوئے ہیں پنڈت کیفی، پنڈت کیفی، انہوں نے بھی پنجاب میں اردو کا نظریہ پیش کیا ہے، پنجاب میں اردو کا نظریہ بھی جو ہے وہ پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کی میں تاریخ آپ کو پڑھاؤں گا تب اور اچھے سے بتا دوں گا۔ محمود غزنوی کے دور میں ایک شاعر جو ہے وہ بہت بڑا مشہور ہے جس کا نام ہے محمد اوفی، اس کی کتاب کا نام ہے لبلو لبال، یہ ایگزام میں پوچھی گئی ہے، ابھی یو جی سی کا ایگزام ہوا تھا اس میں یہ کتاب کا نام تھا اور مصنف پوچھا گیا تھا لباب لباب، ٹھیک ہے، یہ رکھ لینا، یہ محمد اوفی کا تعلق محمود غزنوی سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور رائٹر ہے جس کا نام ہے امیر خسرو، یہ تو آپ کو میں الگ سے پڑھاؤں گا، امیر خسرو، جس کو بھارت کا توتیا ہند کہا جاتا ہے۔ اور امیر خسرو نے ہی غلام ونش کہہ لیں یا میڈیول دور کہہ لیں، 8 بادشاہوں کا دور دیکھا ہے۔ سب سے زیادہ دور دیکھنے والا کون سا شاعر ہے؟ امیر خسرو، جس کو بھارت کا توتیا ہند کہا جاتا ہے۔ تو اس کا ذکر بھی محمود غزنوی سے ہی شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے پھر اس کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں۔ پنجاب میں اردو کے بعد ہم لوگ آ جاتے ہیں دہلی۔ جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا قطب الدین ایبک نے اپنی جو سلطنت ہے وہ لاہور سے کہاں لے آیا؟ لاہور سے کہاں لے آیا؟ دہلی لے آیا، اور اسی لیے مسعود حسین خان نے، مسعود حسین خان نے، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ ان کا پی ایچ ڈی کا موضوع بھی تھا، اور یہ جو ہے کیا تھی؟ ان کی تصنیف بھی تھی جس کا نام تھا مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ یہ کب شائع ہوئی؟ 1948 میں، 1948 میں، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو ایک دن لکھوایا تھا کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو میں جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہند آریائی کے آگمن کی یا ہند آریائی کے آغاز کے بارے میں مقدمہ تاریخ زبان اردو میں تھا، تو یہ دہلی سے شائع ہوئی تھی۔ تو اس کو آپ لوگ جو ہے وہ کریکشن کر لیں، یہ دہلی سے نہیں بلکہ کیونکہ ایجوکیشنل بورڈ جو ہے، ایجوکیشنل بک ہاؤس جو ہے وہ علی گڑھ میں بھی ہے اور دہلی میں بھی ہے، تو یہ ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ والے سے شائع ہوئی تھی، دہلی والے سے نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی برانچز الگ الگ ہیں۔ تو میں نے وہاں شاید آپ کو دہلی لکھوا دیا ہوگا، تو آپ اسے کریکشن کر لیجیے گا، علی گڑھ میں 1948 میں جو ہے وہ یہ شائع ہوئی، اور کتنے باب پر مشتمل ہے؟ 5 باب پر مشتمل ہے۔ جس طریقے سے آب حیات 5 ہے، اسی طرح سے یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو، اور اس کے 5 ابواب جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں۔ پہلے باب میں بات کی گئی ہے ہند آریائی، ہند آریائی کا ارتقاء، جو میں نے آپ کو پہلے لکھوایا تھا کہ آریوں کی آمد کا وقت جو ہے وہ 1500 قبل مسیح ہے، تو وہ پہلے باب میں ہی کیا کیا گیا؟ بیان کیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا باب جو ہے وہ ہے ہندوستان کی جدید کتابیں،
हिंदुस्तान की जदीद किताबें नहीं है, सॉरी ज़बानें हैं, जदीद ज़बानें जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसके बाद तीसरा है उर्दू ज़बान का आगाज़, उर्दू ज़बान का आगाज़, उर्दू ज़बान का आगाज़। चौथा बाब है लिसानी नज़रियात, लिसानी नज़रियात। और पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट है पांचवा, और यह है नवाहे दहली, नवाहे दहली, जिसमें मसूद हुसैन खान ने अपना नज़रिया पेश किया है कि उर्दू की जाए पैदाइश नवाहे दहली से हुई है। नवाहे का मतलब होता है दिल्ली के आसपास के इलाके को। मसूद हुसैन खान ने नवाहे दहली से जो है वो क्या किया है बताया। तो ये 5 अबवाब हैं मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू में, जो 1948 में शाये हुई है एजुकेशनल बुक हाउस अलीगढ़ से। और 5 अबवाब आपके सामने हैं। हिंद आर्याई का इर्तिका, हिंदुस्तान की जदीद ज़बानें, उर्दू ज़बान का आगाज़, लिसानी नज़रियात और नवाए दहली। और जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के ताल्लुक से, ये सबसे बेहतरीन किताब है। अगर आपको कभी उर्दू की तारीख पढ़नी हो ज़मानी तरतीब से, हिंद आर्याई के दौर से, क्योंकि आप इसमें देखेंगे पहले ही पॉइंट में लिखा हुआ है हिंद आर्याई, जहाँ से हमने ये क्लास शुरू की थी। तो आप लोग अगर पूरी तारीख पढ़ना चाहते हैं, ये किताब आप लोग पढ़ सकते हैं। एक हफ्ते में आप लोग जो है वो इसे क्या कर लेंगे, आराम से कवर कर लेंगे। और इस किताब के बाहर जो है वो आपका कोई सवाल आएगा भी नहीं, जो इस वाली तसनीफ से जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम दिल्ली आ गए हैं। दिल्ली के बाद जो है वो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग नज़रिए पेश किए, क्योंकि जब कुतुबुद्दीन यहाँ पर आ गया दिल्ली में, और कुतुबुद्दीन के बाद गुलाम बंद शुरू हुआ, बलबन आया, गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसके बाद खिलजी आए। खिलजी कहाँ पहुंच गए, दक्कन में पहुंच गए। आपने सुना होगा उसका एक सेनापति था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनारी कहा है। उसने दौलताबाद में जाके वहां पर जंग लड़ी। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक आए, जो दौलताबाद में ही अपनी दारुल सल्तनत को क्या किया, उसने तब्दील किया। लाहौर से दिल्ली आया, और फिर दिल्ली से राजधानी कहाँ पहुंची, हमारी दक्कन में। इसलिए नसीरुद्दीन हाशमी, नसीरुद्दीन हाशमी, इनकी एक किताब है जिसका नाम है दक्कन में उर्दू, दक्कन में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी। और इन्होंने जो है वो उर्दू की पैदाइश या उर्दू के पैदाइश के बारे में नजरिया बताया कि उर्दू की जाए पैदाइश, उर्दू की जाए पैदाइश कहाँ पर हुई है, दक्कन में हुई। उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन में हुई है। ये किसका कौल है, ये कौल है नसीरुद्दीन हाशमी का, और इनकी एक तसनीफ है दक्कन में उर्दू। ये कहाँ से शाये हुई, तरक्की उर्दू नई दिल्ली से, तरक्की उर्दू नई दिल्ली से शाये हुई दक्कन में उर्दू। इनका कौल है उर्दू की जाए पैदाइश दक्कन में हुई है। ठीक है, इसके बाद पंजाब में उर्दू के ही हम असल, या कह सकते हैं उससे रिलेटेड ही एक और कौल है जिसका नाम है सैयद सुलेमान नदवी का। इनकी एक तसनीफ है जिसका नाम है नुकूश सुलेमानी, नुकूश सुलेमानी 1939 में शाये हुई है, 1939 में नुकूश सुलेमानी। कहाँ से शाये हुई है, उर्दू अकादमी सिंध से, उर्दू अकादमी सिंध से। सिंध कौन सा, लाहौर वाला, क्योंकि उस वक्त तो हिंदुस्तान में था लेकिन अभी लाहौर में है, तो हम लोग उर्दू अकादमी सिंध ही लिखते हैं। 1939 में शाये हुई नकूस सुलेमानी। और सैयद सुलेमान नदवी ने कहा है कि उर्दू की पैदाइश या उर्दू का गहवारा या उर्दू का जो शहरा है वो कहाँ पर बना है, वो बना है हमारा सिंध में। तो लिख सकते हैं उर्दू जबान का आगाज या उर्दू जबान का सहरा, उर्दू जबान का आगाज का सहरा, सहरा, उर्दू जबान का आगाज का सहरा सिंध में या सिंध के सर बंधा है, सर बंधा है। ये किसका कौल है, ये कौल है सैयद सुलेमान नदवी का। उनकी तसनीफ है नकूश सुलेमानी, 1939 में शाये हुई। कहाँ से शाये हुई, उर्दू अकादमी सिंध से। और उन्होंने नजरिया पेश किया उर्दू जबान का आगाज का सहरा वादियाए सिंध में या सहराए सिंध के सर बंधा है या बंधा है। तो ये बात किसने कही है, ये बात कही है सैयद सुलेमान नदवी ने अपनी तसनीफ नकूश सुलेमानी में। ठीक है, ये कुछ किताबें हैं एग्जाम के हवाले से जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी तसनीफें हैं जो उर्दू के आगाज़ और इर्तिका के हवाले से हैं, वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और नज़रियात हैं, उस पर जो है वो हम लोग रोशनी डालेंगे। ठीक है, जैसे खड़ी बोली, जैसे खड़ी बोली, ये उर्दू की जाए पैदाइश खड़ी बोली से हुई है, खड़ी बोली से हुई है। ये किसका कौल है, ये कौल है डॉक्टर ज्ञानचंद जैन का, डॉक्टर ज्ञानचंद जैन। डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने उर्दू की जाए पैदाइश खड़ी बोली से बताई है। इसके अलावा मोहिउद्दीन कादरी जोर, इनकी एक तसनीफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में अक्सर पूछी जा रही है, वो मैं आपको अभी लिखवाऊंगा। मोहम्मद मोहिउद्दीन कादरी जोर, कादरी जोर, इन्होंने जो उर्दू की जाए पैदाइश है वो बताई है हरियाणवी से, उर्दू की जाए पैदाइश बताई है इन्होंने हरियाणवी से, उर्दू की जाए पैदाइश बताइए
हरियाणवी से। इसके बाद अख्तर और यनवी, अख्तर और यनवी, इन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश बताई है मगधी से। उर्दू की जाए पैदाइश बताइए मगधी से। किस किताब में बताइए वो इनका इंपॉर्टेंट नहीं है, जिनका इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको जो है वो पहले ही लिखवा दिया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है इंशा अल्लाह खां इंशा, इंशा अल्लाह खां इंशा। इंशा अल्लाह खां इंशा ने उर्दू की जाए पैदाइश अरबी, फारसी और तुर्की, अरबी, फारसी और तुर्की, अरबी, फारसी और तुर्की और ब्रज भाषा, और ब्रज भाषा पर मुश्तमिल बताइए या मुश्तमिल करार दिया है, मुश्तमिल करार दिया है। यानी कि इन चारों जबानों के मेल से एक नई जबान पैदा हुई जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उर्दू कहते हैं, जिसे हम लोग उर्दू कहते हैं। इसके बाद एक और कौन है, डॉक्टर सुहेल बुखारी का, डॉक्टर सुहेल बुखारी, इन्होंने उर्दू की जाए पैदाइश बताई है उड़िया से, ठीक है। डॉक्टर सुहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश बताई है उड़िया से। इसके बाद शौकत सब्जवारी, शौकत सब्जवारी, इन्होंने उर्दू की जो जाए पैदाइश बताई है वो बताई है दो आब से। दो आब, दो आब किसे कहते हैं, दो आब कहते हैं उस क्षेत्र को जो दो नदियों के बीच या दो दरिया के बीच का इलाका होता है, ठीक है, जो हरा भरा होता है। मान के चलो ये हरा भरा, दो आब यानी कि दो का मतलब हुआ दो और आब का मतलब हुआ दरिया, तो दो आब का जो बीच का दरिया है उसे हम लोग कहते हैं दो आब। और ये कौन सा है दो आब का, गंगा और जमुना, गंगा और जमुना। यानी कि उर्दू की जाए पैदाइश गंगा और जमुना का जो इलाका आता है उसमें पैदा हुई, जिसे हम लोग कहते हैं शौकत सब्जवारी ने ये बात कही है, ठीक है। और दो आप पर टैक्स भी लगा है, ठीक है, दो आप पर टैक्स भी लगा है, यानी कि दरिया से पानी का इस्तेमाल करने पर भी टैक्स लगाया है। आपने तारीख में तुगलक पढ़े होंगे, उसमें एक बादशाह हुआ है फिरोज शाह तुगलक, जिसने नदियों के लिए सबसे ज्यादा काम किया है और उसी ने जो है वो दो आप पे क्या लगाया, टैक्स लगाया है, ठीक है। तो ये हुए आपके कुछ मुख्तलिफ नजरियात हुए उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू जबान के हवाले से। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए। सारी चीजें समझ में आ गई आप लोगों को, ठीक है, ओके गुड। इसके बाद मसूद हुसैन खां का एक और कोट है जो उन्होंने अपनी तसनीफ में कहा है, वो और लिख लीजिएगा। वो लिखा बोला है उन्होंने, उर्दू खड़ी बोली, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमुजिश से निकली है, आमुजिश से निकली है। ये कौल किसका है, मसूद हुसैन खां का है, उर्दू खड़ी बोली और हरियाणवी की आमुजिश से निकली है। इसके बाद एक कोट और है और वो है सुनीति कुमार चटर्जी का, सुनीति कुमार चटर्जी का। इनका कौल बड़ा मशहूर इसलिए है क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि जो उर्दू जबान है, उर्दू जबान है वो सिर्फ मुसलमानों की जबान है, ऐसा लगता है और ऐसा लोग मानते भी हैं क्योंकि उर्दू पढ़ने वालों की तादाद ज्यादातर मुसलमानों की है। लेकिन जबान का कोई मजहब नहीं होता, कोई रिलीजियस नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, जबान जो है वो सबके लिए यकसा है। तो सुनीति कुमार चटर्जी का एक कौल है बहुत बड़ा मशहूर है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इनका कौल है, आप लोग लिख लीजिएगा, अगर मुसलमान, अगर मुसलमान हिंदुस्तान, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते, जैसा कि मैंने आपको बताया 712 में आए, मोहम्मद बिन कासिम आया, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद, तब भी जदीद हिंद आरियाई, तब भी जदीद हिंद आरियाई जबानों की पैदाइश, जबानों की पैदाइश हो जाती, हो जाती, लेकिन उनके अदबी, लेकिन उनके अदबी आगाज, आगाज व इर्तिका, आगाज व इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती, ताखीर यानी कि देरी हो जाती, ताखीर हो जाती। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना आते तब भी जदीद हिंद आरियाई जबानों की पैदाइश हो जाती, लेकिन उनके अदबी आगाज और इर्तिका में जरूर ताखीर हो जाती। तो ये कोट है सुनीति कुमार चटर्जी का, ठीक है। तो बस यही एग्जाम के हवाले से जो कॉल है वो आपको जो है वो याद रखनी है। इसमें दो तीन किताबें जो है वो अहम है जो मैंने आपको बताई, जैसे पंजाब में उर्दू हुआ, आब हयात हुआ,
ٹھیک ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو ہوا، ان کی جو ہے وہ کافی ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ ایگزام کے حوالے سے کیا کر سکیں، ان کو یاد کر سکیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت ساری تصنیفیں آتی ہیں جو ایگزام کے حوالے سے، کچھ بچے جو ہیں وہ یو پی پی سی ایس کے لیے یا یو پی پی سی ایس سی کے لیے یا یو پی ایس سی کے لیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک پوائنٹ ہوتا ہے یا ایک سلیبس ہوتا ہے اردو زبان کی تاریخ آپ کو پڑھنی ہے، تو اس کے لیے کون سی کتاب آپ کو جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے میں ایک کتاب آپ کو ریکمنڈیشن کر رہا ہوں، اگر آپ میں کوئی تیاری کر رہا ہے اس کی تو آپ لوگ یہ والی لے سکتے ہیں، اور وہ ہے اردو زبان کی تاریخ، اردو زبان کی تاریخ، ٹھیک ہے۔ کس کی ہے؟ مرزا خلیل احمد بیگ کی، مرزا خلیل احمد بیگ، مرزا خلیل احمد بیگ، یہ کتاب جو ہے وہ یو پی پی سی ایس یا یو پی ایس سی کے لیے جو ہے وہ بیسٹ مانی جاتی ہے۔ کب شائع ہوئی؟ 1995 میں، 1995 میں۔ کہاں سے؟ ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے، ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے۔ یہ کہاں پر ہے؟ وہاں پر شمشاد مارکیٹ ہے، وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایجوکیشنل بک ہاؤس علی گڑھ سے، اردو زبان کی تاریخ مرزا خلیل احمد بیگ کی، 1995۔ اور یہ جو ڈیڈیکیٹ کی گئی ہے، یہ جو اس کا انتساب کیا گیا ہے وہ کیا گیا ہے پروفیسر مسعود حسین خاں کو، جنہوں نے مقدمہ تاریخ زبان لکھی۔ انتساب کیا گیا ہے پروفیسر مسعود حسین خاں کو، ٹھیک ہے، جس میں 4 ابواب ہیں، یعنی کہ تاریخ زبان اردو میں 4 ابواب ہیں۔ میں نے اگر آپ کو بتایا آپ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے جا رہے ہیں تو آپ مقدمہ تاریخ زبان اردو لے سکتے ہیں، آپ یو پی ایس سی کے لیے جا رہے ہیں تو یہ والی کتاب آپ کے لیے سفیشینٹ ہے۔ اس میں کیا ہے؟ 4 ابواب ہیں، جس میں پہلے ابواب میں بتایا گیا ہے اردو کی ابتدا، ٹھیک ہے، اردو کی ابتدا۔ دوسرے باب میں بتایا گیا ہے اردو کا آغاز، اردو کا آغاز، ٹھیک ہے۔ انتساب کے معنی کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ڈیڈیکیٹ کرنا، یعنی کہ کسی کو وہ بولنا، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ میں یہ گانا اپنے دوست کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، تو وہ کتاب میں اس کے نام لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں۔ تو پہلا باب ہوا اردو کی ابتدا، دوسرا ہوا اردو کا آغاز، تیسرا دور ہوا یا تیسرا باب ہوا دکنی اردو یا دکن میں اردو، حالانکہ دکنی اردو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چوتھا جو ہے وہ ہے لسانی رشتہ اور نظریات، یعنی کہ دوسری زبانوں سے، جیسے میں نے آپ کو پنجاب میں اردو بتائی تھی، اس کا اور اردو کا لسانی جو ہے وہ یکساں ہے، چنگا منڈا کر کے بتایا آپ کو۔ تو باب 4 میں تاریخ زبان اردو زبان کی تاریخ میں جو چوتھا حصہ ہے یا چوتھا باب ہے وہ ہے لسانی رشتہ اور نظریات۔ جو میں نے آپ کو نظریات لکھوائے ہیں وہ سارے اس تصنیف میں جو ہے وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب اہم ہے اگر آپ یو پی پی سی ایس کے لیے جا رہے ہیں یا یو پی ایس سی کے لیے جا رہے ہیں، مرزا خلیل احمد کی بیسٹ آف یو پی ایس سی ہے، ٹھیک ہے۔ 2-3 کتابیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کے علاوہ اردو کی تاریخ پڑھنے کے لیے آپ کو میں کچھ کتابیں بتا رہا ہوں اور ایگزام میں ڈائریکٹ کوشچن بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ والی کتاب جو ہے وہ اہم ہے، داستان زبان اردو، داستان زبان اردو، ٹھیک ہے۔ اس کے مصنف ہیں شوکت سبزواری، شوکت سبزواری، یہ ان کی کتاب ہے۔ اس کے بعد زبان اور اردو، ڈائریکٹ کوشچن پوچھ لیتا ہے اس سے، زبان اور اردو۔ اور ایک اور کتاب ہے اردو کیسے لکھیں، اردو کیسے لکھیں، یہ دونوں کتابیں زبان اور اردو کیسے لکھیں، یہ ہے رشید حسن خان کی، رشید حسن خان کی، کیونکہ ایک نمبر میں جو ہے وہ آپ سے اس طرح سے ڈائریکٹ کوشچن بھی جو ہے وہ پوچھ سکتا ہے، تو آپ کو پتا ہونی چاہیے کچھ کتابیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لکھ لیجیے گا اردو کی کہانی، اردو کی کہانی اور اردو کی مختصر تاریخ بھی آپ لوگوں نے ایک کتاب سنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ نام ہے پورا، اردو کی تنقیدی تاریخ۔ یہ دونوں کتابیں کس کی ہیں؟ احتسام حسین کی، ڈائریکٹ آ جاتا ہے، خاص طور پہ یہ والا اردو کی تنقیدی تاریخ، یہ کس کی ہے؟ احتسام حسین کی۔ اس کے علاوہ احتسام حسین کی ایک اور تصنیف ہے جو کنفیوژن کے لیے بہت آتی ہے، اس پہ ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لینا، اور وہ ہے ہندوستانی لسانیات کا خاکہ، ہندوستانی لسانیات کا خاکہ۔ یہ تینوں تصنیفیں احتسام حسین کی ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد اردو لسانیات، یہ تصنیف کس کی ہے؟ شوکت سبزواری کی، ٹھیک ہے، اردو لسانیات۔ اس کے علاوہ اسی کے ہم اصل ایک اور تصنیف ہے جو ایگزام میں انہی کے ساتھ آپشن میں آتی ہے، اور جو میں نے آپ کو لکھوایا تھا محی الدین قادری زورقا کور، کہ ہریانوی سے پیدا ہوئی ہے، اور وہ ہے ہندوستانی لسانیات،
हिंदुस्तानी लिसानियात। तो आप देखेंगे मैंने 3 तसनीफ़ें आपको लिसानियात के नाम की लिखवाई। हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका एहतसाम हुसैन की है, उर्दू लिसानियात शौकत सब्ज़वारी की है, और हिंदुस्तानी लिसानियात मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है। अब इन तीनों में जो अगर सबसे इंपॉर्टेंट है तो ये वाली है, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की, क्योंकि एग्जाम में जब आप ऑप्शन में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को मैं पहले कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी लिसानियात मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की है। तो आप लोग जो है वो इसे नोट कर लीजिएगा, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की, मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर की। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा उर्दू की लिसानी तश्कील, उर्दू की लिसानी तश्कील। अगर आपका कोई दोस्त कोई अहबाब अभी बीए में है, ठीक है, और वो उर्दू की तारीफ पढ़ना चाहता है, तो उर्दू की लिसानी तश्कील से बढ़िया कोई किताब नहीं है। ये भी इन्हीं की है जो मैंने आपको ऊपर लिखवाया था बेस्ट ऑफ यूपीएससी में, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग की। महज 100 रुपये की तसनीफ है, 100 रुपये में आपको ईजिली मिल जाएगी, और बहुत शानदार किताब है उर्दू की लिसानी तश्कील। इसे आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर देंगे और आपके बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है। बीए में हो या मास्टर्स में हो, उनके लिए ये किताब बहुत सफिशिएंट है, उनका मायार उनका लेवल इससे जो है वो सेट हो सकता है। ठीक है, मैंने आपके लिए भी बता दी, आप मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू ले लीजिएगा, रेफरेंस के लिहाज से भी और पढ़ने के हिसाब से भी वो किताबें जो है वो अहम है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिएगा और लास्ट है उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना, और यह है शमसुर रहमान फारूकी की, शमसुर रहमान फारूकी की। ठीक है, ये कुछ किताबें हैं जिनसे आप लोग उर्दू की पैदाइश के बारे में या जदीद हिंद आरिया के बारे में या उर्दू की तारीख के बारे में आप लोग इनसे जो है वो इस्तिफादा हासिल कर सकते हैं। मैंने आपको तकरीबन 15 के आसपास किताबें लिखवा दी हैं, आप इनमें से भी कोई सी भी 1 या 2 जो है वो पढ़ सकते हैं। खरीद नहीं सकते तो आप लोग इन्हें ऑनलाइन भी जो है वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही आपका जो है वो एग्जाम क्वालिफाइंग होगा। और उम्मीद है कि आप लोग अपनी जो मेहनत है वो पूरी लगन से और पूरी शिद्दत से जो है वो आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज जो है वो आपका हमारा जो क्लास थी वो हमारी क्लास ख़त्म हो चुकी है, और हमने हिंद आरियाई की जो मुख्तसर तारीख है उसको कंप्लीट कर लिया। किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। बेटा बताया तो है, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू मसूद हुसैन खां की, वो उसी एग्जाम के लिए बढ़िया है, इसलिए मैंने अलग अलग किताबों को अलग अलग रिकमेंडेशन करके बताया। बीए वालों के लिए अलग, एमए वालों के लिए अलग, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग, यूपीएससी के लिए अलग, DSSB के लिए अलग। तो जिसका जैसा मायार है उसके लिए मैंने वैसी किताब जो है वो आपको सजेस्ट की है। जब भी मैं कोई टॉपिक खत्म करूंगा तो उससे रिलेटेड आपको एक नई किताब जरूर बताऊंगा, ताकि आप लोग जो है वो उस किताब को पढ़ के या फिर आप लोग आगे अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो उस किताब से आप लोग बना सकते हैं रेफरेंस से। क्योंकि किताब पढ़ना यानी कि मतन पढ़ना जो है वो एक अच्छा माना जाता है। हम लोग क्या करते हैं, मतन नहीं पढ़ते हैं, तो मतन पढ़ना जरूरी है। ये किताबें जो मैंने आपको बताई हैं, बस इसका एक छोटा सा मकसद इतना सही है कि आपको पढ़ने की जो लगन है या आपको जो पढ़ने का चस्का है वो लग जाए। मतन पढ़ने से चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। ठीक, आप मतन पढ़ेंगे तो एक सवाल के बजाय आपको 10 सवाल के जवाब मिल जाएंगे, ईजिली मिल जाएंगे। हालांकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊँ, अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। तभी आप लोग जो है वो सारे इतने बच्चे जो है वो अभी लाइव भी हैं। कोई कोई और बुक? बेटा मैंने 15 बुक बताई हैं, 15 बुक में से आपको दो दो ही बुक लेनी है, सारी नहीं पढ़नी है बेटा। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास जो है वो इतनी ही है। अब आप लोगों से एक नए टॉपिक के साथ मेरी मुलाकात होगी कल। किसी का कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो ये नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल होगा, आप इस पर जो है वो रब्ता कर लीजिएगा।